In the name of Almighty Allah, gracious, compassionate, I would like to greet you all with Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amirwan sabirim da salila tarpa tul lidunko ridunko ta salamuna ihtiramات رندكم په دې هله چې ژوند به مو د خوښیو د خوشحالیو ډک وسي. نن زموږ ویډیو په present perfect tense باندې راڅرخي. د دې لپاره چې موږ تاسو د present perfect tense هغه دقیق ځایونه د استعمالو پیژنو نو راځو وایټ بورډ ته چې په کوم ځای کې موږ present perfect tense دقیق استعمالولی شو. زموږ چینل سبسکرایب کړئ، بیل آیکن پریس کړئ ترڅو زموږ د راتلونکو ویډیوګانو څخه باخبر اوسئ. Present perfect tense usages. Present perfect tense shows an action happened or did not happen at unspecified time in the past. دغه tense present perfect tense په هغه ځای کې استعمالیږي کله چې یو اکشن، کله چې یو کار، کله چې یو واقعه شوی وي یا نوي شوي خو دغه کېدلو وخت یې unspecified وي، unspecific وي، معلوم نه وي. When the time is known we use simple past tense. کله چې وخت مشخص او معین او معلوم وي بیا موږ simple past tense استعمالو. This tense shows activities occurred in the past but has present effect. دغه tense موږ د هغه کارو لپاره هم استعمالو چې په تیر وخت کې خو شوي وي خو اثر په دغه وس وخت باندې هم وي. inshallah I'll make examples that will be clarified. The third use we have is this tense shows activities started in the past. Shows activities started in the past in progress now and may go to future. دا tense د هغه کارو لپاره هم استعمالیږي چې په تیر وخت کې شروع شوي اوس وخت کې جاری حالت کې وي، کېدلی شي چې راتلونکي ته هم وغځېږي، راتلونکي ته هم لاړ شي. بیا چې کله موږ سره هغه اکټیویټیز چې هغه په تیر وخت کې شروع شوي وي اوسني وخت کې په جاری حالت کې وي او کېدلی شي فیوچر ته لاړ شي، د دې سره موږ ډېری وخت سنس او فار استعمالو. سنس موږ د سپیسیفیک ټایم لپاره استعمالو. سنس 2011 since 2001 since last Monday and so on. دغه چې کله ټایم سپیسیفیک وي معلوم وي موږ سره سنس استعمالو. I'll make examples. In for duration for موږ د ډیوریشن دپاره استعمالو. for 2 days for 2 hours for 2 months and so on. د 2 میاشتو لپاره، د 2 کالو لپاره، د 2 ورځو لپاره. inshallah we'll make examples. Very easy tense and that is used a lot. آسان tense دی خو استعمالیږي ډېر زیات. د دې نه علاوه this tense is also used with just. shows an activity recently done. دغه tense مونږ د just سره استعمالو. it is an adverb. کوم activities ښایي؟ هغه activities ښایي چې هغه وس شوي یا تکمیل شوي، بیخي نږدې وخت کې تکمیل شوي. موږ دغه tense د هغې کارو لپاره هم استعمالولی شو. دغه tense present perfect tense is also used with these adverbs. دغه adverbs سره استعمالیږي. already, ever, never, yet, so far, many times, once, twice and so on. When we use this tense with these adverbs that shows different meaning. present perfect tense کې په مختلفو ځایونو کې مونږ دغه استعمالو د جدا جدا معنو سره. انشاءالله په اگزامپل کې درته زه کلیریفای کوم، په مثالو کې درته زه تشریح کوم. اوس به راشو دې ته چې د دغې هغه مین سټرکچر او ساختار څنګه دی. څنګه کولی شو چې موږ خپله جمله د هغه ساختار سره وګورو چې آیا موږ په صحیح طریقه باندې دغه ټینس جوړو یا نه. نو د هغې لپاره به زه دغه تخته پاکه کړم او مثالونو کې به زه تاسو ته تشریح واضح کړم. د present perfect tense هغه مین سټرکچر او ساختار دا دی چې مونږه he she it plus his plus third form of the verb استعمالو plus rest of the
sentence استعمالو او د I we you د سره مونږه have استعمالو به د verb دریم form استعمالو بیا باقی جمله استعمالو. For example, I say Ali has watched this movie. Ali has watched this movie. Ali daga film katale de. So Ali is a subject, his is a helping verb, and watched is third form of the verb. And this is rest of the sentence. When he watched the film, that is not known, but he has watched it in the past. تیر وخت کې کتلې دي، تیر وخت کې لیدلې دي. نو د هغه کار چې موږ سره تیر وخت کې شوی خو هغه وخت مشخص شوی نه وي، موږ present perfect tense استعمالولی. موږ وایو چې کامران has been to London. Kamran has been to. Has been plus to is used for gone to. Kamran has been to London. Kamran has been to London. Kamran London ta tlale de. Kala tlale, that is not known. So that's why for that tense we use present perfect tense. Pronunciation das kauchi I have mong istimalawali short have. I've been to, I've gone to, I've worked, I've watched, we have watched, and so on. So daha bemunga short pa conversation ki istimalo have ya has. He has been to London. He has eaten the food. I, we, you, they. I have written my homework. We have already studied simple present tense. Mong simple present tense walide. The action we have already done. Haga karchi deucha da tameo tawquna muhkimun kadai. We use present perfect tense for that. In here with that adverb already. مونږ دوهم استعمال د present perfect tense دا وایو چې مونږ ول دغه ټینس د هغه کارونو لپاره استعمالیږي چې په تیر وخت کې شوی وي خو اثر یې اوس هم وي. For example, I make an example. Suleiman has eaten all the biscuit. It means now there is no biscuit. Biscuit یې ټول خوړلی دي. Present effect is what? There is no biscuit anymore. Nor biscuit شتون نه لري. Kamran and his brother have watered the plants. Kamran او د هغه ورور بوټي اوبه کړي دي. Now their clothes are wet. اوسې کالي لامده دي. So this is a present effect. Another example, I say she has beaten the child. هغې ماشوم وهلی دی. The effect is what? Now he is weeping. Was jari. So this tense is also used for activities started in the past but have present effect. تیر وخت کې کارونه شروع شوي خو اوس وخت کې اثر لري. مونږ بل دا خبره وکړه چې دا ټینس د هغه کارونو لپاره استعمالیږي چې په تیر وخت کې شروع شوي اوس وخت کې جاری وي او شاید راتلونکي ته هم لاړ شي. او د دې استعمال به مونږ د سنس او د فار سره کوو. Let me make some examples. I say I have taught English for around about 15 years. So we say for plus duration of time. Munga for the duration of time لپاره استعمالو. نو ما دغه تدریس د انګلیسي 15 کاله مخکې شروع کړی. اوس هم دا د ستاسو مخ ته زه ولاړ یم تدریس کوم او کیدلی شي په راتلونکي کې هم په جاری حالت کې وي. نو for plus duration of time is used. The second, I have taught English since 2006. مونږ ویل چې کار په تیر وخت کې شروع شوی
present کې په جاری حالت کې کېدلی شي چې future ته لاړ شي. دا بیا مونږ د sense سره استعمالو. نو sense مونږ specific time سره استعمالو او for plus duration of time. نو I have taught English since 2006. د 2006 نه زه انګلیسي تدریس کوم. زموږ چینل سبسکرایب کړئ، بیل آیکن پریس کړئ ترڅو زموږ د راتلونکو ویډیوګانو څخه باخبر اوسئ. د انګلیسي تدریس مې شروع کړی په 2006 کې، اوس هم په جاری حالت کې دی او کېدلی شي چې فیوچر کې هم جاری وي. نو I have taught English since 2006. I say Kamran has been in Khost since he got a job. کامران چې کله نه په خوست کې وظیفه اخیستې ده په خوست کې ژوند کوي. been in معنا ده lived in. been in معنا ده lived in اوسېدل، ژوند کول. د دغه سنس نه وروسته بیا مونږ بیا یو کلاز هم استعمالو چې هغې کې بیا مونږ سمپل پاست ټینس استعمالو. since او he got a job. کله چې وظیفه اخیستې ده جاب سپیسیفیک ټایم معلوم دی، خو د هغې نه وروسته بیا دغه ژوند یې په خوست کې دی. تېر وخت کې ژوند شروع کړی، اوس هم اوسېږي او کېدلی شي راتلونکي کې هم واوسېږي. نو موږ سره بن ان باندې اوسېدل او بن ټو باندې تلل، دغه موږ سره د پریزنت پرفیکټ ټینس هغه دریم استعمال نه چې یو کار په تېر وخت کې شروع شوی وي، اوس ته راغلی وي او کېدلی شي چې فیوچر یې راتلونکي ته هم لاړ شي. نیکسټ we have just started. Present perfect tense. We say Kamran and Ali have just joined our party. Kamran او Ali وس زموږ پارټي جوین کړې ده، په هغې کې ممبرشپ اخیستی دی. We use just for those activities which are completed recently. هغه کارو لپاره مونږ استعمالو چې وس تکمیل شوي. The next is we say present perfect tense is used with these adverbs already, ever, never, yet, so far, many times, once, twice and so on. د څه لپاره؟ د ډفرنٹ میننګ لپاره، مختلفو معنو لپاره استعمالیږي. I have already taken breakfast. ما ناشته کړې ده. It means that when we have done something before someone's expectation، مونږ چې د چا د تمې او توقع نه مخکې یو کار کړی وي هغې دپاره مونږ already استعمالو. We have already studied present continuous tense. مونږ present continuous tense ویلی دی یا مونږ present continuous tense تکمیل کړی دی. ever معنا په ژوند کې کوم وخت. Have you ever been to India? آیا په ژوند کې کله هندوستان ته تللی؟ که تللی نو yes I have، او که نه تللی نو I have not. نو I have not. کوېسچن دپاره زه سټرکچر درته لیکم، مثالونه زه دلته جوړوم انشاءالله. never. You say I have never seen you before. ته ما مخکې نه یې لیدلی. I have never. never استعمالیږي جمله مثبته ده خو معنی منفي ده چې کله دې په ژوند کې یو کار نه یې کړی. I have never stolen money. ما په ژوند کې غلا نه ده کړې. You say I have never disrespected you. ما کله هم ستا بې احترامي نه ده کړې. I have never invited you to the party. ما ته کله هم پارټۍ ته نه یې رابللی. Yet مونږ استعمالو د دې لپاره چې کوم کار مو آیا تر دې دمه کړی دی یا نه دی کړی. You say have you done your work yet? آیا خپل کار دې تر دې دمه کړی؟ You say no I have not done my homework yet. اوسه پورې مې نه دی کړی but it is expected to be done in the future. خو دغه راتلونکي کې expected دی چې وشي. So far we have completed 2 tenses. 2 tense مو complete کړي دي. simple present tense and present continuous tense. And next many times. تا یو کار بار کړی دی په تېر وخت کې، خو د ریپیټیشن آف ایچ اینڈ ایوری ټایم از ناٹ سپیسیفاید. هغه تکرار معلوم او مشخص او معین نه دی. مونږ وایو چې یو سې I have invited my friends to the parties many times.
ما خپل دوستان ډېر وخت مختلفو پارټیانو ته رابللي دي. And once you say my brother has gone to India once. زما ورور یو ځل هندوستان ته تللی دی. Twice you say I have repeated this work twice. ما دغه کار دوه ځل تکرار کړی. نو دغه موږ سره د present perfect tense د مثبت جملو لپاره دغه دوه سټرکچر دي چې he she it سره موږ has استعمالو، د I we you د سره موږ have استعمالو، د verb دریم فارم او بیا rest of the sentence. پوښتنه موږ څنګه کوو؟ سوالیه موږ څنګه جوړو؟ دغه ان شاء الله زه په دې مطمئن یم چې تاسو اوس یو څه نه څه دغه سمپل پریزنټ ټینس تاسو کړی دی، پریزنټ کنټینیوس ټینس تاسو کړی دی. زه په دې مطمئن یم چې دې کې هم تاسو پوښتنه جوړولی شئ. د پوښتنې د جوړولو لپاره موږ سره دغه هیز د جملې سر ته راځي او هیف د جملې سر ته راځي. نو بیا موږ سره په دغه ټینس کې د سوالې یا د پوښتنې جوړولو لپاره دغه دوه سټرکچر استعمالوي. څنګه چې موږ د هی شي اټ سره هیز استعمالو، دغه هیز د جملې سر ته راولو او بیا د ورب دریم فارم او بیا ریسټ اف د سنټنس او په اخر کې کوېسچن مارک. څنګه چې موږ د آی وی یو د سره هیو استعمالو، دغه شان هیو د جملې سر ته راولو او بیا د ورب تھرډ فارم او بیا ریسټ اف د سنټنس موږ وایو او بیا جواب موږ چې ورکو پازیټیو آنسر او دا نیگیټیو آنسر. مثبت جواب لپاره موږ دا سټرکچر استعمالو یس پلس پروناون. نو دغه پروناون آی وی یو دی، هی شي اټس نه موږ یو پروناون رالو، د همغې مطابق موږ هیز استعمالو یا هیو استعمالو او بیا موږ یا استعمالو نو پلس همغه پروناون چې آی وی یو دی، هی شي اټ احمد او محمود، د همغې مطابق موږ هیز یا هیو استعمالو، په اخر کې ورسره ناٹ استعمالو. فار ایگزامپل I say Ali has written his homework. Question: has he written his homework? Yes, he has. Kanai: no, he has not. I say I have taught you two tenses. Have I taught you two tenses? Kawi: yes, yes, you have. Kanai: no, you have not. Ahmad and Mahmood have gone to India. Question: have they gone to India? Jawab is yes, they have. Kanai: no, they have not. I say Kamran has eaten the biscuit. Has Kamran eaten the biscuit? Jawab is yes, he has. Kanai: no, he has not. I have. Bya pronunciation ke mung so v. I have. I've done my homework. Have you done your homework? Yes, I have. No, I have not. No, I have not. We have already completed two tenses. We have already completed two tenses. Have we completed all the tenses yet? آیا ټول ټینسونه مو تر دې دمه تکمیل کړي دي؟ No, we have not. No, we have not. نه مو دې تکمیل کړي. Ali has written his homework. Has he written his homework? Yes, he has. No, he has not. No, he has not. They have lived in India for 2 years. Have they lived in India for 2 years? Yes, they have. No, they have not. د منفي جملو لپاره په پریزنت پرفیکټ ټینس کې بیا زموږ سره دغه سټرکچر دی چې موږ سبجیکټ استعمالو، د هغې مطابق هیز یا هیو استعمالو، ناٹ استعمالو، تھرډ فارم د ورب استعمالو. بله موږ خبره وکړه چې د آی وی یو دی سره موږ هیو استعمالو، د هی شي اټ سره موږ از استعمالو او ناٹ استعمالو او د ورب دریم فارم. For example, I say I haven't been to Karachi yet. I haven't been to Karachi yet. زه تر دې دمه کراچۍ ته نه تللی. They haven't completed their task. They haven't completed their task. هغوی خپل کار نه دی تکمیل کړی. Ali hasn't gone home. Ali hasn't gone home. Ali کور ته نه تللی. He is still there. وسم حالته دی. مونږه has not مونږ استعمالو hasn't. مونږ څنګه استعمالو hasn't. It hasn't. Ali hasn't. Ahmad hasn't. He hasn't. She hasn't. I haven't. I have not. Have not په زمونږ څه استعمالو haven't. I haven't. I haven't. We haven't. You haven't. They haven't. او بیا دغه مونږ سره
د دبليو ایچ کوېسچن یا د انفارمیشن کوېسچن لپاره سټرکچر دی چې موږ واټ استعمالو، ویر استعمالو، وای استعمالو، هاو لانګ، هاو مینی ان سو آن. د هغې نه وروسته موږ هیز یا هیو استعمالو، بیا د ورب دریم فارم او ریسټ اف د سنټنس. هماغه چې کوم سټرکچر دی د یس نو کوېسچن لپاره دغه د دبليو ایچ کوېسچن لپاره هم استعمالیږي. خو دې کې تاسو پوهیږئ چې واټ موږ د څه لپاره استعمالو، ویر موږ د ځای لپاره استعمالو، وای موږ د ریزن لپاره استعمالو، هاو لانګ موږ د ډیوریشن لپاره استعمالو، او هاو مینی موږ د څو لپاره استعمالو ان سو آن. هماغه سټرکچر دی چې تاسو دلته پوه شئ دبليو ایچ باندې تاسو هم پوښتنې جوړولی شئ. د نن لپاره دا بسنه کوي. انشاءالله که ژونو په راتلونکي ټینس کې به په پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس باندې بحث کوو. پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس او پریزنټ پرفیکټ ټینس ځینې ځایونو کې بیا دواړه یو شان معنا ورکوي، نو هلته به هم تاسو ته یو څه نه څه واضح شي. د یو ښه ادباد او پرمختللي افغانستان په هیله الله عمل شه. ښه وخت ولرئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زموږ چینل سبسکرایب کړئ، بیل آیکن پریس کړئ ترڅو زموږ د راتلونکو ویډیوګانو څخه باخبر اوسئ.